السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں ساتھیہ نور۔ میں ہوں بلال اسلم۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے آزاد کشمیر الیکشن کا۔ دوسرا مرحلہ بھی مسلم لیگ نون کے نام 14 سیٹوں پر میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی اب تک صرف 5 نشستوں پر کامیاب ہو سکی۔ 20 حلقوں میں سے 19 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے۔ دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کے 8 انتخابی حلقوں اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ مظفر آباد ڈویژن کے تمام حلقوں میں پولنگ شام 6 بجے تک پرامن انداز میں جاری رہی، تاہم حلقہ LA 27 میں خراب موسم اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث انتخابی عملہ اور پولنگ سامان بر وقت نہ پہنچ سکا، جس کے باعث حلقے کے تمام 196 پولنگ سٹیشنوں پر انتخابات ملتوی کیے گئے۔ ابتدائی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کو مجموعی طور پر واضح برتری حاصل ہے۔ کشمیر انتخابات دوسرے مرحلے میں نون لیگ کی برتری پر وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا، کوئی اور نہیں بس شیر ہے۔ راولپنڈی میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا واضح جشن دیکھا گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے پارٹی قائدین کے حق میں نعرے لگائے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں نون لیگ کی کامیابی پر وزیراعظم شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو مبارکباد پیش کی۔ وزیراعظم نے اپنے تہنیتی پیغام میں کہا کہ انتخابی کامیابی قائد نواز شریف اور پارٹی کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے۔ شہباز شریف نے کہا، نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ نے آزاد کشمیر میں کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ کامیابی آزاد کشمیر کی عوام کا نون لیگ کی پالیسیز پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ مزید کہا کہ آزاد کشمیر کی ترقی، خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود مسلم لیگ نون کی ترجیح ہے۔ شہباز شریف نے کہا، آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں سیاسی جماعتوں نے بھرپور حصہ لیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیلی میمن نے کہا کہ پوری دنیا نے دیکھا پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے نون لیگ وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کا گٹھ جوڑ تھا۔ الیکشن کمیشن شروع سے نون لیگ کے ساتھ پارٹی بنا ہوا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نون لیگ کی ہی بی ٹیم بنے ہوئے تھے۔ شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے نون لیگ پر برس پڑے کہا، آزاد کشمیر میں 2024 کے انتخابات کی روایات کو دہرایا گیا۔ الیکشن کمیشن اپنا غیر جانبدار کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ پیپلز پارٹی کشمیریوں کے مفادات کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ترجیح نون لیگ کو نہیں، انتخابات کو دی جائے۔ پیپلز پارٹی آخری مرحلے تک میدان خالی نہیں چھوڑے گی۔ ددیال میں PPP کینڈیڈیٹ چودھری افسر شاہد تھے، وہاں پہ فیمیل کینڈیڈیٹ چودھری اظہر صاحب کی طرف سے اسٹیمپنگ کی گئی، جس کی بیشتر شکایتیں الیکشن کمیشن کو رائٹنگ میں دی گئی ہیں، لکھت میں دی گئی ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف وربل، اور یہ نہیں کہ جی انتخابات ختم ہونے کے بعد دی گئی، انتخابات کے پروسیس کے دوران دی گئی، اس پہ کوئی جو ہے وہ نہیں نکلا نتیجہ۔ ایریا سے چاٹرو، رتا، امپ، یہ جتنے بھی علاقے تھے وہاں پہ PMLN کے ورکرز جو ہے وہ وہاں پہ اسٹیپنگ کرتے رہے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارٹ نے پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا کہ جیسے نون لیگ نے GB الیکشن میں آپ کو مبارکباد دی تھی، آپ بھی ہمیں مبارکباد دیں۔ الزام برائے الزام کی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مزید کہا کہ آج شرجیل میمن صاحب کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، ہماری اکثریت سیاسی مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ آزاد کشمیر میں نون لیگ سادہ اکثریت تک پہنچ چکی ہے۔ کہ جس طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بہت اچھی روایت قائم کی کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی اور سب سے پہلے مبارکباد دی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی برداشت کا، تحمل کا اور رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور جس طریقے سے آج وزیر اطلاعات سندھ اور سینئر منسٹر جناب شرجیل میمن صاحب کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، تو میں چند گزارشات ان کی
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले की तकमील के बाद मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल हो गई है, जबकि अवामी मैंडेट की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम होगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, आज़ाद कश्मीर की 20 नशिस्तों पर दूसरे मरहले के इंतखाबात मुकम्मल हुए, जिनमें मुस्लिम लीग नून ने 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जम्मू कश्मीर के तमाम तर नज़रियाती भी, मालियाती भी और सियासी भी तमाम मामलात के ऊपर जो है वो काबू पाएगी, मामलात को जो है वो हल करेगी और इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ के वादे के मुताबिक वहाँ पे कायम होने वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो कि अक्सरीती हुकूमत होगी, वो अपने तमाम वादे जो है वो पूरे करेगी और मियां नवाज शरीफ ने जो वादा किया है आज़ाद कश्मीर के अवाम से, वो इंशाअल्लाह ताला वो तामीर व तरक्की का दौर जो है वो शुरू होगा और 10 तारीख के मरहले के फौरी वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो को निशाने पर रख लिया। बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलावल आज़ाद कश्मीर को सिंध बनाने की बजाय आज़ाद कश्मीर बनाने की बात कर रहे हैं, जो दरअसल सिंध हुकूमत पर चार्जशीट है। शिकस्त खुर्दा जमातें नताइज तस्लीम करने की बजाय इंतशार की सियासत कर रही हैं। पंजाब में शिकस्त खाने वाले अनासर इंतशार और फसाद की सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अज़म है कि आज़ाद कश्मीर को पंजाब की तर्ज पर तरक्की याफ्ता बनाया जाएगा। हमारे भी एमपीएज एमएनएज जिनकी ड्यूटियां कश्मीर के अंदर लगी थी वो वहां मौजूद थे, लेकिन कैटेगोरिकली पार्टी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से कि कोई एमपीए एमएनए पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाएगा। और मैं चैलेंज करके कह रही हूं कि हमारा कोई एमपीए एमएनए पोलिंग स्टेशंस के अंदर नहीं गया। उनकी ड्यूटियां पोलिंग कैंप्स तक महदूद थी। वो सिर्फ पोलिंग कैंप्स के अंदर जो है वोटर्स को जो है वो उनको वेलकम करने के लिए और वो वहां पर ड्यूटी दे रहे थे, इंतजामात को देख रहे थे। इनके जो एमएनए साहब हैं वो 3 पोलिंग स्टेशंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुहाजिरीन की नशिस्तों पर मीरपुर डिवीजन के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन में पार्टी की कामयाबी पर वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। मरीम औरंगज़ेब ने इसे मुस्लिम लीग नून की क़यादत और कारकर्दगी पर आवाम के एतमाद का इजहार करार दिया। अपने बयान में मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम ने वोट की पर्ची के जरिए कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानी और मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया, जिस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर सेहत व आबादी पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर अवाम ने मरियम नवाज के तरक्की और खुशहाली के विजन और सियासी इस्तेकाम के हक में फैसला सुनाया। अपने बयान में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, आज़ाद कश्मीर की अवाम ने नून लीग की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। ये कामयाबी मरियम नवाज की अवामी खिदमत, कारकर्दगी और तरक्याती सियासत की फतेह है। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद करके तरक्की के सफ़र को वोट दिया। नून लीग की कामयाबी अवामी एतमाद का वाज़ेह इजहार है। अमन के दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का मिशन केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मुतादिद खारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशत गर्दों के कब्जा से असलहा और गोला बारूद बरामद। अज़्म इस्तेहकाम वीएन के तहत गुज़श्ता 2 माह से मौसर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के मुतादिद ठिकाने तबाह कर दिए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों फित्ता खारिज के मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की भी इतलात सामने आई हैं। सवात में थाना कबल के करीब फितना खारिज के दहशत गर्दों के खुदकुश हमले में जहाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। हमले में 7 पुलिस एहलकार और 10 शहरी शहीद, जबकि
23 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खुदकुश हमले में शहीद होने वाले 5 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सबात में होने वाली तकरीब में शुहदा को सलामी पेश की गई, जबकि नमाज जनाजा में आला पुलिस हुकाम, सिविल इंतज़ामिया, पाक फौज के अफसरान, सूबाई वज़ीर और शुहदा के अहल खाना ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सवात में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त, हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। अपने बयान में उनका कहना था कि सवात के इलाके में कबल में पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मासूम शहरियों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का भी इजहार किया। उन्होंने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली तासियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ की और मुतालबा किया कि ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएं। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने 7 अगस्त के पैया में एहतजाज की तैयारियों के सिलसिला में नीला गुंबद में वफ्द के हमरा डोर टू डोर मुहिम चलाई। वफ्द में शाहिद नबीद मलिक, अहमद सलमान बलोच, सरफराज भट्ट, अदनान मीर और दीगर मकामी रहनुमा शामिल थे। इस मौका पर ताजरों और शहरियों में एहतजाज से मुतालिक हैंड बिल भी तकसीम किए गए। ताजरों ने एहतजाजी कॉल की भरपूर हिमायत करते हुए पहिया जाम हड़ताल को कामयाब बनाने के अज़्म का इज़हार किया। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि जमात इस्लामी ही आवाम के हकूक़ की हकीकी आवाज़ है, जबकि पेट्रोल की मुसलसल बढ़ती हुई कीमतें, महंगाई और बेरोज़गारी ने आवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी। उन्होंने कहा, हुक्मरानों के शाहाना अखराजात कम नहीं हो रहे, इसलिए अहले लाहौर 7 अगस्त को अपनी गाड़ियाँ शाहराहों पर रोक कर पुरअमन और जमहूरी एहतजाज में भरपूर शिरकत करें। अभी आपको बरह रास्त आज़ाद कश्मीर में लिए चलेंगे, जहां पे सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो ना सिर्फ झूठे और गुमराहकुन हैं, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडे की एक मुनज़्ज़म कैंपेन का हिस्सा हैं। ये इल्ज़ामात अकायद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारों पर मुसल्लह जत्थों की तरफ से मुनज़्ज़म मुहिम जोई के ज़रिए अमन आमा और रियासती रिट को ख़त्म करने की कोशिश का हिस्सा है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी जैक की तरफ से हाल ही में की गई मुसल्लह कार्रवाइयों में कानून नाफिज करने वाले अदारों के जवानों की शहादतों और जख्मी होने के साथ साथ पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियों को जलाने और नुकसान पहुंचाने के वाक़यात भी हुए हैं। कलअदम कमेटी के मेंबरान के पास असला की मौजूदगी के सबूत हुकूमत आज़ाद कश्मीर के महकमा पुलिस के नुमाइंदा SSP मुजफ्फराबाद की जानब से मोरखा 27 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली पेश किए जा चुके हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों बशमूल रेंजर्स के जवानों की 7 शहादतें, 45 से जायद जख्मियों और बेशुमार मामूली जख्मी अफराद को उन्हीं हथियारों के साथ जख्मी या शहीद किया गया है, जो इस बात का एक बैन सबूत है कि कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में मुसल्लह अनासर को बना दिए हुए है और इसके साथ रियासती रेट और अमन को तबाह करने के दरपे है। कालादम एक्शन कमेटी की तरफ से असला और तशद्दुद का इस्तेमाल कोई एक रिसेंट या हालिया सरगर्मी नहीं है, बल्कि माजी करीब में भी इसकी जानब से तशद्दुद का अंसर नुमाया रहा है। साल 2025 में इसी तंजीम के तशद्दुद से कानून नाफिज करने वाले अदारों के 3 एहलकारों की शहादतें हुई, जबकि 52 से जायद शदीद जख्मी हुए और 350 से जायद मामूली जख्मी हुए। इसी तरह साल 2024 में इस तंजीम की खिलाफ कानून सरगर्मियों के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार की शहादत और 60 के करीब शदीद जख्मी हुए थे। ये शहादतें और जख्मी होने के वाक़यात बराह रास्त गन फायर का नतीजा थे। अलावा अजी इस तंजीम के 2 मुसल्लह कारिंदों के एतराफ़ी बयानात में इकरार किया गया है, जो हाल ही में उन्होंने दिए हैं, कि उन्हें रेंजर्स के एक एहलकार को मारने के एवज 1 करोड़ रुपए बतौर इनाम
दिया जाना मुकर्रर किया गया था, जिससे इस तंजीम की मामूली मानत के ज़राए के हवाले से तशवीशनाक सवालात जन्म लेते हैं। इस कालानन तंजीम के पास जदीद असला की मौजूदगी के शवाहिद हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अदारों की तरफ से वीडियोज़ और प्रेस रिलीज़ में जारी किए जा चुके हैं। BBC को अपनी रिपोर्ट में कम अज़ कम उन मुसद्दक़ा सबूतों को मलूज़ खातर रखते हुए हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए थी। यहाँ यह भी गुजारिश की जानी ज़रूरी है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सिक्योरिटी अदारों ने लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए हद दर्जा तहम्मुल और प्रोफेशनलिज्म का मुज़ाहरा किया है। इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से बिला इश्ताल फायरिंग या डेड बॉडीज को अपने पास रखने या वायलेंस के इल्ज़ामात दुरुस्त ना हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अदारों के पास इस वक्त कोई डेड बॉडी मौजूद ना है। कालादम तंजीम से मुंसलिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस हवाले से किया जाने वाला प्रोपेगेंडा गुमराहकुन और सूरत हाल को मजीद संगीन बनाने की मुनज़्ज़म कोशिशों का हिस्सा है। इस कालादम तंजीम की जानब से रास्तों की बंदिश, इस शाय खुर्दनोश की गाड़ियों को रोकने या जलाने के दस्तावेजी और मुसद्दक़ा सबूत मौजूद हैं। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने अवामुन्नास और शाय खुर्दनोश की तरसील को यकीनी बनाने की हद मकदूर कोशिश की है। इस हवाले से यह भी गुजारिश की जाना जरूरी है कि 5 जून को जो वाक़या हुआ था, ये भी बुनियादी तौर पर इस कालादम तंजीम की जानब से मसल्लह हमले के जवाब में वक़ूअ पज़ीर हुआ और इस मसल्लह तसादम के नतीजे में ही इस तंजीम को कालादम करार दिया गया था। इन्हीं हक़ाइक़ के पेश नज़र इस तंजीम को हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कालादम करार दिया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर और रियासत की सूरत हाल और रियासत की रिट को बरकरार रखते हुए अवाम और नास को महफूज बनाया जा सके, क्योंकि किसी भी तंजीम या फर्द को रियासत और कानून से बालातर नहीं करार दिया जा सकता। इस हवाले से हुकूमत आज़ाद कश्मीर का सरकारी मौक़िफ़ और अदाद शुमार महकमा पुलिस आज़ाद कश्मीर के एक्स अकाउंट पर दस्तयाब है। नाज़रीन, सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि झूठे और गुमराहकुन इल्ज़ामात रिपोर्ट में लगाए गए। कालादम एक्शन कमेटी ने हंगामे करके सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। उनका मज़ीद कहना था कालादम एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, रावलपिंडी में सादिकाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2.5 साला मुखवी बच्चा बाजियाब करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SP रावल बेदार बख्त और ASP न्यू टाउन दानियाल खान ने बच्चा फैमिली के हवाले कर दिया। बच्चा 2 रोज़ कबल सादिकाबाद के इलाका से अगवा हुआ था। आपको अपडेट करेंगे नाज़रीन, अहम अपडेट आपको दें रावलपिंडी से, जहां सादिकाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2.5 साला मुखवी बच्चा बाजियाब करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SP रावल बेदार बख्त और ASP न्यू टाउन दानियाल खान ने बच्चा फैमिली के हवाले कर दिया है। आपको बताएं, रावलपिंडी से खबर है, सादिकाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2.5 साला मुखवी बच्चा बाजियाब करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा फैमिली के हवाले कर दिया गया। बच्चा 2 रोज़ कबल सादिकाबाद के इलाका से अगवा हुआ था। आपको अपडेट देंगे नाज़रीन, रावलपिंडी में सादिकाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2.5 साला मुखवी बच्चा बाजियाब करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SP रावल बेदार बख्त और ASP न्यू टाउन दानियाल खान ने बच्चा फैमिली के हवाले किया। बच्चा 2 रोज़ कबल सादिकाबाद के इलाके से अगवा हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2.5 साला मुखवी बच्चा बाजियाब करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। SP रावल बेदार बख्त और ASP न्यू टाउन दानियाल खान ने बच्चा फैमिली के हवाले किया। बच्चा 2 रोज़ कबल सादिकाबाद के इलाके से अगवा हुआ था। सहाफ़ियों, एडिटर्स और कालिम निगारों की तंजीम पहचान के ज़ेर एहतमाम जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल असीम मरहूम की याद में ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद किया गया। ताज़ियती नशिस्त की सदारत पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने की, जबकि अमीरुल अज़ीम मरहूम के साहबजादे शहीरुल अज़ीम ने खुसूसी शिरकत की। ताज़ियती नशिस्त में चेयरमैन TV2 दे मियाँ ज़हूर अहमद भट्टू, चेयरमैन ताशकंद उर्दू ज़बीहुल्लाह बलगन, चेयरमैन पंजाबी मीडिया ग्रुप मुदस्सर इकबाल भट्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर
ڈائریکٹر ٹی وی ٹوڈے حق نواز گمان، اردو پوائنٹ کے گروپ ہیڈ ملٹی میڈیا شاہد ندیر چودھری، روزنامہ مشرق کے گروپ ایڈیٹر اشرف سہیل، روزنامہ جناح کے ایڈیٹر امجد اقبال، معروف کالم نگار عامر ہاشم خاکوانی، کاربان علم فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خالد ارشاد صوفی، کیپٹل نیوز کے اینکر رخشا میر، تجزیہ کار احمد ابوبکر، سیاستدان ملک جہانگیر بارہ، ماہر تعلیم ڈاکٹر رانا تنویر قاسم اور ارسل بلگن سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ موسم کے حوالے سے بات کریں گے اب۔ ملک بھر میں مانسون کے نئے سپیل کی انٹری، لاہور میں بادل برس پڑے، شاہدرہ، راوی روڈ، مال روڈ، کینال، شالیمار ایئرپورٹ، ڈیوس روڈ، گلبرگ سمیت دیگر علاقوں میں وقفے وقفے سے بادلوں کی گھن گرج، ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کا زور توڑ ڈالا، حبس میں کمی ہو گئی۔ راولپنڈی شہر اقتدار میں جم کر بارش ہوئی، نشیبی علاقے زیر آب ہوئے، بارش آتے ہی بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہی، جبکہ سڑکیں پانی پانی ہو گئیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں موسم کی صورتحال میں مزید تبدیلی کا امکان ہے۔ پی ٹی ایم اے نے کہا ہے کہ صوبے کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے، تاہم دریائے سندھ میں کالاباغ کے مقام پر اور وزیرآباد کے نالا پلکھو میں نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ پی ٹی ایم اے کے ترجمان کے مطابق دریائے چناب، جہلم، راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے، جبکہ ڈی جی خان کی رودکوہیوں میں بھی پانی کی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ ترجمان نے بتایا دریائے سندھ میں کالاباغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 2,73,000 کیوسک جبکہ اخراج 2,66,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جنرل ریٹائرڈ انعام حیدر ملک کا پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ، صوبائی وزیر چیئرمین کابینہ کمیٹی ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق اور ڈی جی پی ڈی ایم اے سیف انور جپا نے خوش آمدید کہا۔ صوبائی ایمرجنسی کنٹرول سینٹر کا دورہ بھی کیا گیا اور اہم اجلاس بھی منعقد ہوا۔ اجلاس میں مانسون اور سیلاب کے حوالے سے حالات اور بچاؤ کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت پنجاب کو سیلاب سے محفوظ بنانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ صحت، ریسکیو، لائف سٹاک اور دیگر محکمہ جات فیلڈ میں پوری طرح متحرک ہیں۔ انتظامیہ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ریسکیو کو اربوں روپے کی لاگت کے جدید آلات سے آراستہ کر دیا گیا۔ چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جنرل ریٹائرڈ انعام حیدر ملک نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق این ڈی ایم اے تمام صوبوں سے سیلاب کے حوالے سے مکمل کوارڈینیشن میں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ تہران سے رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں۔ اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا آبِ ہرمز پر معاہدہ موجود ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا گیا۔ مزید کہا خطے کے ممالک کی اپیل پر حملہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جس یادداشت پر دستخط ہوئے وہ شورا کونسل کی اجتماعی دانشمندی کا نتیجہ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں ایرانی صدر نے کہا یہ یادداشت مستقبل میں ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنے گا۔ انہوں نے کہا یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے دشمن کو اس کے وعدوں کا پابند بنانا ہوگا۔ اس یادداشت سے ایران، خطے اور اتحادیوں کی سلامتی مزید مضبوط ہوگی۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر تیار ہو گیا ہے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل نے 2 سفارتی ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا کہ عباس عراقچی نے آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے ایران کی آمادگی سے آگاہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران اور عمان کے درمیان مجوزہ انتظام کے تحت بحری جہاز آبِ ہرمز میں ایران کے زیر نگرانی حصے سے داخل ہوں گے اور عمانی جانب سے گزر کر کھلے سمندر میں جائیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ سامنے آیا اس پیش رفت نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایران کے
ایران کے وزیر خارجہ عباس راغچی نے کہا اپنے حرمت سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان جاری مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جاری مذاکرات اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس راغچی نے تہران میں کابینہ اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا دونوں ممالک معاہدے کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں۔ عباس راغچی نے بتایا ایران اور عمان کے درمیان ہونے والی بات چیت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے اور اس حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے وفد کی اہم ملاقات۔ چیئرمین او پی ایف سید قمر رضا نے گرین انڈسٹریل اکانومک زون کے قیام پر تفصیلی بریفنگ دی۔ او پی ایف اور گرین انرجی گروپ کے اشتراک سے پنجاب میں جدید گرین اکانومک زون قائم کرنے کی تجویز سامنے آئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گرین اکانومک زون کی تجویز پر آماد کی عمل درآمد کے لیے جامع ایکشن بھی پلان طلب کر لیا ہے۔ مریم نواز نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا، کہا کہ ہر سرمایہ کار کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ملک بھر کے مختلف شہروں سے ہزاروں عقیدت مند داتا دربار پہنچ رہے ہیں جہاں زائرین کی سہولت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے اور اس کے موقع پر زائرین کے لیے لنگر، دودھ کی سبیل اور ٹھنڈے پانی کی فراہمی کا سلسلہ بلا تعطل جاری ہے۔ دوسری جانب محافل نعت، ذکر و دعا اور روحانی اجتماعات کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے جن میں علماء کرام، مشائخ، عزائم اور عقیدت مند بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ تقریبات کے دوران ملک کی سلامتی، امن و استحکام، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد و فلاح کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی جانب سے سیکیورٹی سمیت ریسکیو، میڈیکل کیمپس، صفائی اور ٹریفک کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں سالانہ عرس کے دوسرے روز محافل سما کا آغاز افتتاح صوبائی مشیر علی ڈار اور سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا نے کیا۔ ڈی جی مذہبی امور اوقاف حافظ انیس الرحمان اور ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محمد علی خان سمیت عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل سما کی تقریب میں وطن عزیز کے معروف قوال نے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سما باندھ دیا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وجود مسعود بر صغیر میں اشاعت اسلام، امن اور رواداری کی خدمت کا سرچشمہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔